We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ selected ہیں نہ Form 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں دھیرے دھیرے ہلکے کچھ رنگ لا رہی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 2 ہفتوں سے جاری خطرناک جنگ اس وقت عارضی طور پر تھمی ہوئی ہے. جمعے سے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی نیا براہ راست حملہ نہیں ہوا، جبکہ تہران تصدیق کر رہا ہے کہ ثالث ممالک کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. تاہم کل سعودی عربیہ، جارڈن اور عراق نے ایرانین ڈرون حملوں کی اطلاعات دی ہیں، جن کے باعث جنگ کی بنیاد اب بھی بدستور قائم نظر آتی ہے، اور یہ خدشہ بھی برقرار ہے کہ جنگ کسی بھی لمحے دوبارہ چھڑ سکتی ہے. اسی دوران اسٹریٹ آف ہورموز پر بھی اہم سفارتی پیش رفت ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہورموز کے حوالے سے سعودی عرب اور عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطے کیے ہیں. رائٹرز کے مطابق عمان نے تجویز دی ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز کا انتظام ایران کے بجائے خطے کے ممالک مشترکہ علاقائی نظام کے تحت چلائیں. اس عارضی وقفے یا اس بریک کے دوران پاکستان اور قطر کی مسلسل کوششوں کا سب سے بڑا کردار ہے، یہ مغربی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. خاص طور پہ پاکستان کا جو اس جنگ کے آغاز سے اب تک یو ایس اور ایران کے درمیان کئی مرتبہ سیز فائر کروا چکا ہے اور اب بھی مستقل امن کے لیے سرگرم ہے، ہمت نہیں ہار رہا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دوحہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک مشترکہ ثالثی تجاویز پر اپنے رد عمل دیتے ہیں. رپورٹس کے مطابق اسی ہفتے پاکستان اور قطر نے مل کر ایک مشترکہ ڈی ایسکلیشن فارمولہ پیش کیا، جس میں امریکہ اور ایران پر زور دیا گیا کہ مستقل امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے پہلے سٹیج میں دونوں 9 جولائی سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلے جائیں. ایران نے بھی تصدیق کی ہے کہ میڈیشن ہو رہی ہے اور میڈیٹرز کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی تجاویز موصول ہوئی ہیں، جن کا وہ جائزہ لے رہا ہے. تہران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے راستے پر قائم ہے. اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی مذاکرات کی بات کرتے نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ایران کے ساتھ اچھی بات چیت کر رہے ہیں، جن سے نتائج کی امید ہے. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. We're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. تاہم ایران کی وزارت خارجہ نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ ہمارے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. ایران یہ نہیں کہتا کہ ثالثوں کے ذریعے مذاکرات نہیں ہو رہے. نہیں، میڈیا میں گردش کرنے والی قیاس آرائیوں پر زیادہ توجہ نہ دیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. البتہ ہمارے جو مذاکرات جاری ہیں اور جنہیں مختلف انداز میں تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ عمان کے ساتھ ہیں. ان مذاکرات کا مقصد آبنائے ہرمز سے متعلق ضروری انتظامات اور طریقہ کار طے کرنا ہے. ادھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جمعے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل 2 ہفتوں کی بامبنگ روکنے کا فیصلہ دراصل اندرونی ملٹری اور سیاسی خدشات کا نتیجہ ہے، جس سے امریکہ اس وقت دوچار ہے. جمعے کو وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے جنگ کے مزید پھیلاؤ کے خطرات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا. We've learned new details about a consequential meeting that took place at the White House on Friday when discussions were being had about potentially escalating the conflict with Iran. All of the president's top advisors were in the room, we're told, and there were some hard truths laid out for the president by both Vice President J.D. Vance and Chairman of the Joint Chiefs Dan Kane, both of them warning about potential concerns related to the options for escalating this conflict. And Kane, in particular, pointed to these warnings about the U.S.'s diminishing stockpile
stockpile of key munitions, saying that if the U.S. continues to use them at the clip that they've been using them so far in this conflict, they may not have enough for the next war. इसी दौरान एग्जॉस्ट ने भी एक अहम इंकशाफ किया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट में अमरीकी फ़ौज के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अतराफ बॉम्बिंग रोकने की सिफारिश की है। उनका कहना था कि अमरीका ने फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए जो टारगेट्स हासिल करने थे वो अब कर लिए हैं, मज़ीद हमले सिर्फ वक्त का ज़िया होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवाइजर्स के इन्हीं मशवरों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर एरियल बॉम्बिंग रोकने का फैसला किया था। ताहम सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की काबीना ही जंग के मजीद फैलने पर कंसर्न्स का इजहार नहीं कर रही, बल्कि अमरीकी अवाम भी तेज़ी से और बहुत ही तेज़ी से इस जंग से मजीद और मजीद बदतिल होते जा रहे हैं। 65% of Americans, we're talking 2 in 3, say no, no, no. The American people are completely disagreeing with him on this issue of the Iran war. The clock is ticking for President Trump to get out of this war before voters head to the polls. It's making a lot of Republicans nervous. It's already, as we know, unpopular. Republicans cannot let this become an endless distraction, especially if they want to win in November. A large majority of Americans believe Donald Trump's war is going badly. 63% of Americans say that Donald Trump's war is going badly. 30% say it's going very badly. मजमूई तौर पे देखा जाए तो यूएस और ईरान के दरमियान जारी ये ब्रेक जो एक आर्जी ब्रेक है, महज इत्तफाक नहीं, बल्कि वाशिंगटन पर बढ़ते हुए अंदरूनी पॉलिटिकल, मिलिट्री और पब्लिक प्रेशर का नतीजा है। पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका सिफारती फार्मूला दोनों फरीकैन को यानी अमरीका और ईरान को एक ऐसा बाइज्जत रास्ता फराहम करता है जिससे पूरा रीजन मज़ीद तबाही से बचाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज मोहतरम मसूद खान साहब। एम्बेसडर मसूद खान पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में, और पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। बाकर सज्जाद साहब पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स के हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जंग थमती नज़र आई है, थमी है पिछले चंद दिनों में, लेकिन उसकी बुनियाद अपनी जगह से ख़त्म नहीं हुई है, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि जो शिद्दत थी वो कुछ तहलील हुई है या तहलील होती जा रही है। आप इस बात से एग्री करेंगे खान साहब? एक तो कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया एक मरतबा फिर। मैं सिर्फ इस सिलसिले में ये कहूँगा कि इसे एक मैं वक्फा कहूँगा और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो इस वक्त सालसी की कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब हों। ये भी याद रखिए कि नेतन्याहू इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और उन्होंने सदर ट्रंप को कुछ मशवरे देने हैं। उसमें ख़ास तौर से वो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आप पिक एक्स माउंटेन के ऊपर हमला करें और जो भी जौहरी तनसीबात हैं उनको तबाह बर्बाद किया जाए। मतलब पिछले साल उन्होंने तबाह की थी नतन्स, इस्फहान और फर्दो, और उसके बाद जो है अर्दकान में जो इनका येलो केक एक प्लांट है, और उसके बाद जो हैवी वाटर का वो भी हैवी वाटर का इराक़ में एक जगह, तो वहाँ उनके हमले हुए थे। अभी जो अमेरिका ने पिछले दिनों हमले किए हैं उसमें ख़ास तौर से जौहरी प्लांट्स जो है उनके ऊपर हमले किए गए थे। उसमें ख़ास तौर से बुशर जो विच इज़ अ सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो जैसे कि आप ख़ुद अपने तबसरे में बता रहे थे कि जो दूसरे उनके मकासद थे उन्होंने बड़ी हद तक हासिल कर रहे हैं। आप कोट कर रहे थे सेंटकॉम के कमांडर को ब्रैड कूपर को कि उन्होंने जो साहिली इलाका है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उन्होंने बड़ी हद तक डिग्रेड कर दिया है इनकी कैपेबिलिटी। इसमें कुछ ख़तरात मौजूद हैं। इस मरतबा जो है जंग को बहुत वसी कर दिया गया था। एक तरफ ये जंग जो है एक तरफ ये चली गई बाबल बंदब की तरफ, उसके रेड सी की तरफ, और दूसरी तरफ है ये जॉर्डन तक पहुंची, और बहुत से जो हमले किए गए वो या इसराइल के एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए या यूनाइटेड किंगडम के किए गए। एक हमला जो है कैस्पियन सी में भी हुआ ईरान के एक वेसल के ऊपर। तो इस तरीके से ये आप यूँ कहिएगा कि ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल जंग शुरू हो गई है, और ये पहले भी थी लेकिन अब इसने ये नक्शा इख्तियार किया है। जो आपने तबसरा किया था वो मेरा ख्याल है कि सबसे उम्मीद अफजा चीज़ है, और वो ये है कि जो ओमान और ईरान का एक फार्मूला सामने आ रहा है जिसमें 4 नुकात हैं। एक नुक्ता ये है कि जॉइंट गवर्नेंस हो, दूसरा ये है, मैं आपने हरमूज़ की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि टोल उस तरीके से लगाया जाए, या उसे टोल ना कहें, वो जो है
सर्विस चार्ज कह दें जी, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए या सर्विस चार्ज, माहौल की प्रोटेक्शन और जहाज़ रानी की हिफाजत के लिए, और वो भी वॉलंटरी हो। उसमें ख़ास तौर से जैसे मलाका स्ट्रेट में है। और तीसरा उसमें यह है कि ईरान जो है माइंस जो भी है माइन क्लियरेंस में जो है अपना हाथ बटाए। और 3 उन्होंने राहदारियाँ बताई हैं, उसमें से एक दरमियानी राहदारी है जो इंटरनेशनल है, एक जो है शुमाल में जो ईरान की वज़ा करदा राहदारी है जो वहाँ से, और एक जो है ओमान की होगी। ये मेरा ख्याल है कि तमाम लिटरल स्टेट्स को काबिल क़बूल होगी। ईरान का मुतालबा ये है कि अगर ये इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो अमेरिका जो अब इसका जो ब्लॉकेड है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करे। तो मैं समझता हूँ कि एक रास्ता तो निकला है कि किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म किया जाए। एक चीज़ जिसका मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ जी फरमाइए, वो ये है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। 2 नुकसानात हुए हैं उसकी जो है, बल्कि 3 नुकसानात कहूँगा। पहला नुकसान ये है कि उनकी जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लो कॉस्ट ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने उसको भारी नुकसान पहुँचाया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उनकी शोहरत को बट्टा लगा और उनकी मईशत तबाह हुई, और फिर जो है उनके हलीफ थे उनसे पीछे हट गए। और तीसरा ये है कि उनको अपनी आबादी, जैसा कि आप फरमा रहे थे, वो इस जंग के ख़िलाफ़ हो गई, यानी मतलब उनके अंदरूनी सियासी ख़तरात भी बढ़ गए। इन हालात में मैं दूसरी तरफ ये भी इशारा करूँगा कि ईरान के मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं उनकी। जी खान साहब, इस पर हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ बाक़र सज्जाद साहब भी हैं, मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी। बाक़र साहब ये फरमाइएगा कि जो हमें इस वक्त जो थमी हुई जंग नज़र आ रही है और उसके उस हवाले से सुरंग के आखिर में अगर कोई रोशनी नज़र आ रही है तो वो 2 तरफ़ा है। एक जानिब तो ओमान की कोशिश कि वो सऊदी अरब के साथ मिल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक नया निज़ाम तश्कील दे सके जो पूरी दुनिया को काबिल कबूल हो। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक गैर एलानिया जो है वो जो एक मीडिएशन है वो मुसलसल जारी है और पाकिस्तान और कतर की जानिब से, जिसकी बुनियाद की पे इस वक्त का जो जंग थमी हुई है, जिसको हम सीज़ फायर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि गैर ऐलान शुदा जो इस वक्त कैफियत है उस पे भी एक पैरेलल काम हो रहा है, जिसका कि ट्रंप ने भी एतराफ़ किया है। हमें इस्लामाबाद में कुछ खबरें आ रही हैं इस हवाले से जो ये उम्मीद बेयर करती हों कि ये जंग जो है इसमें कुछ अब आगे चल के कुछ बेहतरी नज़र आए। जी कामरान साहब, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं इसलिए इसको सारी सिचुएशन को ज़रा थोड़ा सा बाइफरकेट करूँगा ताकि नाज़रीन समझ सकें। एक तो है मेडिएशन, मेडिएटर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है, ओमान भी कर रहा है, वो पैगामात की सिलसिला चल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि एक्टिव US ईरान नेगोशिएशंस इस वक्त नहीं हो रही, ये भी एक हकीकत है। और जो कुछ हमारे सामने है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मसूद खान साहब ने भी जिक्र किया, वो या तो बायलैटरल एंगेजमेंट है ईरान की ओमान के साथ, या फिर रीजनल कुछ कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। कतर भी एंगेज कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी एंगेज कर रहा है। आपने कल ही देखा होगा अरागची साहब की ओमान की वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई। तो बातचीत वो सारी की सारी सेंटर्ड है हॉर्मुज़ की गवर्नेंस पे। और जैसे कि ये फार्मूला अभी आया है कि हम उसको जो है ना जॉइंटली जो गल्फ स्टेट्स हैं उसको मैनेज करें। और ये जो बातचीत है, अगर आप देखें कि ये जो लेटेस्ट फेज़ ऑफ एस्केलेशन आया है, इससे पहले भी ये हो रही थी। इस 6-7 जुलाई को मेरे ख्याल में या 5 जुलाई को कतर, ओमान और ईरान की मुलाकात हो रही थी, इस एस्केलेशन से पहले हुई थी बल्कि। और ये उनकी जो MOU इस्लामाबाद MOU के तहत हो रही थी मीटिंग्स, और ये क्लॉज 5 में लिखा था कि ओमान और ईरान मिल के तय करेंगे। तो लिहाजा ये वो प्रोसेस है जो अब कंटिन्यू कर रहा है। और जो अब ट्रंप साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस बायलैटरल एंगेजमेंट को और रीजनल एंगेजमेंट को अपनी डोमेस्टिक मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये हॉर्मुज़ के ऊपर इम्पास ख़त्म होता है तो यकीनन फिर आगे की तरफ ये मसला बढ़ेगा कि जो बाकी इश्यूज़ है, न्यूक्लियर है या उनकी रीजनल पोस्चर है, उसके ऊपर बातचीत होगी, तो अमेरिका और ईरान की एंगेजमेंट शुरू होगी। तो इस वक्त जो एक सिल्वर लाइनिंग हमें नज़र आ रही है वो एक के प्रपोजल टेबल पे आ गई है। अब देखें ईरान उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। उसमें 2 कम्प्लेक्सिटीज़ है।
ایک یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے کہ مکمل اس وقت جو ہے اپنا وہ اس کی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایک ڈومیننس چاہیے، ہم اس کے اوپر ٹول لگائیں گے، ہم کنٹرول کریں گے، اور وہ اپنے ملٹری تھریٹس جو اس کو ہیں ان کو بھی سائٹ کرتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کی نظر امریکہ کے پولیٹیکل سکیجول کے اوپر ہے، اور جتنا یہ پروسیس ڈیلے ہوتا ہے یہ ٹرمپ کے لیے کاسٹ بڑھتی جائے گی اور اس کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، اور وہ ایرانی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ جو پلہ اس میں جی بجا فرمایا آپ نے کہ یہ کیلنڈر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایمبیسڈر صاحب کیلنڈر بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر اس دوران ایک بہت ہی رسکی ایسی چیز کی ہے جو ابھی آج ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں کہ نیتن یاہو پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ یو ایس پہنچ گئے، جنگ سب سے شروع ہے، پہلی بار ان کا یہ دورہ ہے، معاف کیجیے گا امریکہ کا، اور وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، اور اس وقت پہنچے ہیں جب کہ جنگ انتہائی غیر مقبول ہے، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ پہنچے، اس اعلان کے ساتھ پہنچے ہیں کہ وہ جنگ کو بڑھانے کی بات کریں گے۔ دوسری جانب یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ٹرمپ بھی انتہائی غیر مقبول ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ایران کی جنگ ہے، اور امریکہ میں یہ تاثر جو ہے اتنا وسیع ہے کہ یہ اب نیتن یاہو نے، اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیا جس کی وہ بڑی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی سیاسی قیمت بھی ادا کر رہی ہے اور امریکہ اپنی ساکھ کی قیمت بھی ادا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ببانگ دہل وائٹ ہاؤس میں بلانا نیتن یاہو کو اور اس کو ریسیو کرنا اور اس کو گریٹ کرنا، جبکہ وائس پریزیڈنٹ سنگین ترین الزام لگا چکے ہیں کہ وہ انڈرمائن کر رہے ہیں اسرائیل اور نیتن یاہو امریکہ کی سیاست کو اور امریکہ کے نظام کو انڈرمائن کر رہے ہیں، جنگ کو روکنا نہیں دے رہے، جا رہے۔ یہ آپ طویل عرصے وہاں ہمارے سفیر رہے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے جو کہ اوور پاور کر دیتا ہے یہ اسرائیل کے انفلوئنس کو اور اس طاقت کو، یا یہ کچھ اور ہے؟ آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے، بالکل درست ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اسرائیل کے یرغمالی ہیں اور اسرائیلی لابی کے یرغمالی ہیں، یہی امریکہ کا رواج ہے، یہی وہاں کا سیاسی دستور ہے، اور وہ کانگریس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، بالخصوص ان کے صدر ہوں، وہ اسرائیل کی مدد کے پابند ہوتے ہیں، اور وہی ابھی جو ان کا جو نیتن یاہو کے خلاف آئی سی سی کا وارنٹ ہے، لیکن اسے جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے یا ہمارے درخور اعتنا نہیں سمجھیں گے اسے، کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے ہوئے۔ لیکن وہاں جو شہروں میں اور اس کے بعد قصبوں میں، پھر جو چوکوں اور چوراہوں میں یہ ایک قسم کا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار ضرور ہونا چاہیے اور ان کو آئی سی سی کے حوالے کرنا چاہیے۔ یا ابھی وہ گئے ہیں تو وہاں بہت وسیع پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں اور نیو یارک میں بھی تیاری ہو رہی ہے۔ تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا، اور ایک یہ ہے کہ ایک اس وجہ سے مجبور ہیں کہ کیونکہ وہاں ورنہ جو صدر اسرائیل کی بات نہ مانے یا اسرائیلی لابی کی نہ بات مانے، اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا ہے، یعنی بے شک وہ صدر رہے لیکن اس کا سیاسی مگر خان صاحب ابھی تو ماننے پہ سیاسی کیریئر ختم ہوا ہے نا، کہ جو جنگ انہوں نے کری وہ ظاہر ہے کہ نیتن یاہو کے اکسانے پہ کی، تو اب ایک عام بات ہے اس نے ان کا غرق کر دیا سیاسی کیریئر، اور ان کے تمام جو ریپبلکن پارٹی کا ہے یہ تو اصل تو اس کا اثر بالکل الٹا ہوا ہے۔ یعنی اسرائیل کے یہ مقاصد نہیں ہوتے کہ وہ کسی امریکی صدر کو کامیاب کریں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی غیر مشروط حمایت حاصل ہو۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اس جنگ کے سلسلے میں، لیکن آپ نے درست کہا کہ وہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں بدنام ہو گئے اور تنہا ہو گئے، مطلب میگا کنسٹیٹوئنسی تھی، اس کے بعد ڈیموکریٹس ویسے ہی جو ہے پر تول رہے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں انتخابات جیتیں گے، اور یہ ہے کہ وہاں اس کی صدر کی جان کو خطرہ ہو جاتا اگر وہ اسرائیل سے اس طریقے سے کھلم کھلا اختلاف کرے۔ اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ جے ڈی وینس نے کیا ہے، اور جے ڈی وینس کے خلاف جو ہے اسرائیلی اخبارات بہت تفصیل سے لکھ رہے ہیں ان کے مخالفت میں، اور ان کے بارے میں وہ اگر کوئی پریزیڈنشل ہوپ فل تھے یا کینڈیڈیٹ تھے آنے والے انتخابات میں تو ان کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں ایران کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اس وقت جو ایک ڈیل میکر ہے، یعنی جو ایک بریک تھرو آ رہا ہے یا ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں،
تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ہے سر بحری بلاکیٹ جو ہے اس کو اٹھانے کے اوپر بات حل ہو جائے گی، یا جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایران کو جو چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ تیل بیچ سکتے ہیں بین الاقوامی منڈیوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی معاشی پابندیاں نہیں لگیں گی، جو کہ لگائی ان کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کہ وہ شرط لگائیں گے کہ آپ انہیں واپس لے لیں، تو اس سے جو ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے وہاں سے کہ وہاں جو مذاکرات کار ہیں وہ تو اس حق میں ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، یہ ایرانی مذاکرات کار ہیں، لیکن جو وہاں جو الٹرا ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ان کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگی تھکن ہے وہ دونوں جگہوں پہ موجود ہے، اور تباہی و بربادی بھی بہت ہوئی ہے، اور خلیجی ریاستوں کا پورے کا پورا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ ان کے بارے میں جو وہ ان کو خوشحالی اور سلامتی کی کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، وہ سارے کا سارا تاثر جو ہے بھاپ کی طرح اڑ گیا ہے، اور انہیں اسے بحال کرنے میں جی سر جی فرمائیے۔ باقر سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا بڑا پہلو جس کا ایمبیسڈر مسعود خان صاحب نے ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں مشتہر ہوا ہے، اور وہ کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ تقسیم ہے، اس میں کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب پریزیڈنٹ کی سپیچ سینسر کر دے اسٹیٹ ٹیلی ویژن، اور فارن منسٹر کی سپیچ کو کر دے اسٹیٹ ٹیلی ویژن، اور اسپیکر پارلیمنٹ کی سپیچ کو بھی کر دے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور قوتیں ایسی ہیں جو کہ پاسداران اور یہ دوسری جو ہارڈ لائنرز ہیں کہ وہ پریویل کرتی ہیں اس پورے نظام کو، اور اس کی دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ تو ایران کے اپنے امیج کے لیے اور پھر ایران کے اندرونی مسائل کے حوالے سے یہ کتنی اہم بات ہے، اور کیا اس بات کی اب ضرورت نہیں ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے پہ قابو پایا جائے، کیونکہ ایک تو اندرونی مسائل اور پھر معیشت کی تباہی اور پھر اس پورا انفراسٹرکچر کی تباہی اور یہ 5 مہینے سے جاری جنگ، یہ آفٹر آل اس کو پیک کرنا خود ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، ایران کے لوگ اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ ہاسٹیلیٹیز ختم ہو اور نارملسی کی طرف واپس جایا جائے، اور جہاں تک جو ڈفرینسز کی بات کی جاتی ہے، یہ یقیناً ایک رائے ہے کہ وہاں پر ایک ہارڈ لائن فیکشن ہے جو اپوز ہے ان پیس ٹاک سے، اور دوسرا جو گورنمنٹ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ریلیٹیولی سافٹر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ جہاں پر امریکہ نے حملے شروع کیے کہ جی ایران نے قطر کے جہاز پر ڈرون سے اٹیک کر دیا، تو وہاں پر جو ایران کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ نہ تو ہمیں ہمارے ایسٹس ریلیز ہوئے، نہ ہی ہمیں کوئی اور اس ایم او یو سے فائدہ ہوا، اور امریکہ نے ہمیں 60 ڈیز دیے تھے کہ باقر صاحب معاف کیجئے گا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی رائے ہے تو یہ تو بہت ہی ایک معاف کیجئے گا بہت ہی عجیب رائے ہے، کیونکہ جو 14 رکنی ایم او یو تھا وہ تو اکراس دا بورڈ پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ ایران کے لیے بہت عمدہ ڈاکیومنٹ ہے۔ امریکہ میں اس پر ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا تھا، اور جہاں تک سبسٹینشیل باتیں ہیں، آپ دیکھیں نا، آئل جو سینکشنز تھی وہ لفٹ ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی 50 ملین بیرل جو ہے آئل جو ہے وہ بیچ دیا تھا، اور ان کو بے پناہ نیول بلاکیٹ ختم ہو گیا تھا، ٹریڈ شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ کہنا تو بالکل ہی، اگر ایران میں کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا، تو یہ تو مناسب بات ہے۔ کامران صاحب، اگر ہم اس کے، اب میں پورے 14 پوائنٹس کو تو نہیں لے کے جاتا، لیکن اگر آپ اس کی کلاس 5 کو ہی اٹھا لیں تو اس میں 60 ڈیز دیے گئے تھے ایران کو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلیئر کرنے کے لیے، کہ جی اس میں 60 ڈیز میں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو، اور امپلیمنٹیشن کی اس کی اپنی ورڈنگ یہ ہے کہ ایران اور عمان نے مل کے گورننس طے کرنی ہے، جس پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اس دوران سے ایک ساؤتھ کوریڈور انہوں نے بنانا شروع کیا، تو یہ چیز وہاں پر میں آپ کو اپنی کوئی ججمنٹل اس پہ نہیں دے رہا کہ وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، لیکن ایک اوپینین بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ تھا کہ اب یہ یونیلیٹرلی امریکہ نے وہاں پہ ساؤتھ کوریڈور اس میں بنانا شروع کر دیا ہے، ایز اگینسٹ جو میمورینڈم میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میمورینڈم کی جو ورڈنگ تھی وہ کافی ایمبیگوس تھی، اور جب یہ ہاسٹیلیٹیز چل رہی ہوتی ہیں کہیں بھی، اور میں یہ کسی کو مطلب وہ نہیں کہہ رہا کہ اس میمورینڈم میں کوئی فلا تھا، تو وہاں پر مسعود خان صاحب بھی اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس میں ایمبیگوٹی بلٹ ان ہوتی ہے تاکہ دونوں سائڈز اپنی سکسیس کلیم کر سکیں۔ تو وہاں سے یہ چیز
फ्लो की है और जी ईरान ये समझता था कि वहाँ पर यूनिलैटरल एक्शंस की वजह से उनको मजबूर किया गया कि वो दोबारा से ये वाला इसके ऊपर जो अटैक शुरू करे। और आज भी मेरा ख्याल में जो पोजीशन पाकिस्तान को ईरान की लीडरशिप की तरफ से अभी मोमिनी साहब आए हुए थे तो यही कन्वे की गई थी कि हम अभी तक मेमोरेंडम में ही हैं, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई है और हम दोबारा से अपना डेटरेंस इस्टेब्लिश करके जब भी दोनों साइड्स एग्री करेंगी हम बातचीत के लिए। तो एम्बेसडर साहब फरमाइएगा कि अब ये एक ऐसा लम्हा है और ऑब्वियसली जैसे पहले भी बात हुई कि नवंबर के मिड टर्म्स जो हैं वो एक बहुत ही क्रिटिकल इस हवाले से वो माइलस्टोन है कि जिससे पहले ये तमाम चीज़ों को परहैप्स प्रेसिडेंट ट्रंप को हर सूरत में जो है इसको हल करना है। तो अब आपको गोइंग फॉरवर्ड कब तक ये स्टेलमेंट जो है वो बरकरार नज़र आता है? और अब ये तो हम नहीं कह सकते कि एक और MOU हो जाए या क्योंकि MOU भी हो चुका है, सीज़ फायर भी हो चुका है, ये तमाम चीज़ें 3 बार सीज़ फायर हो चुका है, उसके बाद फिर हम उसी जगह पे खड़े हैं। तो हम कितने बार मज़ीद सीज़ फायर को अफोर्ड करेंगे या अब कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी थमेगी, ऊँट किसी करवट बैठेगा? एक ये है कि जो मुफाहमती यादाश्त है उसमें किसी किस्म का कोई इबहम नहीं था। हमने भी जो है सफारतकारी की हुई या मुज़ाकरात किए हुए हैं तो उसमें किसी किस्म का इबहम नहीं था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उस पूरी की पूरी यादाश्त का झुकाव ईरान की तरफ था, जिस वजह से सदर ट्रंप को निशाना तनकीद बनाया गया। उनको कहा गया कि आपने सरेंडर किया है, कैपिचुलेट किया है और आप जो है हर्बर्ट हूवर जो इनका कमज़ोर तरीन सदर था उससे उनका मुवाजना किया गया। हालांकि वो अपनी जो लेगेसी है वो अब्राहम लिंकन से मिलवाना चाहते हैं या और जो ताकतवर तरीन सदूर हैं उनसे मिलवाना चाहते हैं, तो इसमें उन्हें नाकामी हो रही थी। दूसरा ये कि ईरान में जब फ्यूनरल हुई तो उसके बाद इंतकाम की जो आवाज़ें आईं और उसकी वजह से जो है सूरत हाल बिगड़ी। और तीसरा ये था कि कोई इबहम ना होने के बावजूद अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूनाइटेड नेशन से मिलकर एक मुतवाज़ी इस 60 दिनों के अंदर जो मुतवाज़ी राहदारी बनाई थी जो उस इलाक़े में जो कि ओमान के साथ मुत्तसिल था, तो उससे गलतफहमी पैदा हुई और ईरान को जवाज़ मिला कि वो वेसल्स को स्ट्राइक करे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि सदर ट्रंप के मुफाद में भी यही है और ईरान के मुफाद में यही है और बिलखसूस खलीजी रियासतों के मुफाद में ये है कि जंग किसी तरीके से बंद हो और आसार नज़र आ रहे हैं। हाउएवर अमेरिका ने एक तरफ ये देख रहा है कि किस तरीके से मुसालहत का सिलसिला चल रहा है और किस तरीके से सालसी का सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ उसने एक मरतबा फिर अपने आर्माडा को बीफ अप किया है और एम्फीबियन फोर्सेस भी यहाँ डिप्लॉयड हैं, एयरबोर्न फोर्सेस भी यहाँ हैं। और उसके बाद उनका जो ये धमकी आज मेरा पिछले 24 घंटों में उन्होंने धमकी दी है पिकैक्स माउंटेन में, जिसमें वो कहते हैं कि वहाँ उसके तय में वो यानी इनरिच्ड यूरेनियम के ज़खायर मदफून हैं किसी न किसी हालत में, किसी न किसी मकदार में। और ईरान भी ये इस पे बज़द है कि जनाब हम तो मुकाबला करेंगे। उनके जो बयानात देख लें तो इस वक्त जो है हमें दोनों चीज़ों की तरफ देखना है। दुआ करेंगे कि ये मुसालहती और ये जो सालसी का जो अमल है ये कामयाब हो और दूसरी तरफ ये है कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये जंग टल जाए, क्योंकि ये न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए ख़तरनाक तरीन जंग रही है, मैं समझता हूँ, दूसरी जंग अज़ीम के बाद। दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शहरों में से एक न्यूयॉर्क सिटी इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर एक नई सियासी मुहाज़राई का मैदान बन गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के आइंदा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क के मुतवक्किआ दौरे ने एक शदीद कंट्रोवर्सी खड़ी की है। न्यूयॉर्क शहर के नौजवान मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वाज़े अल्फाज में ऐलान किया है कि न्यूयॉर्क में नेतन्याहू को खुशामदेद नहीं कहा जाएगा, जबकि नेतन्याहू आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचे हैं और बज़िद है कि वो सितंबर में न्यूयॉर्क भी ज़रूर जाएंगे। ये टेंशन अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि इसकी बुनियाद ज़ोहरान ममदानी की इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही पड़ गई थी। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में ज़ोहरान ममदानी ने गाज़ा में इसराइल की ज़ालिमाना फ़ौजी कार्रवाइयों को अपनी इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत अहम मौजू बनाया था। उन्होंने कई बार नेतन्याहू को वॉर क्राइम्स का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क आए तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। And Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City? No. As mayor,
New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. ममदानी के इस दो टोक और इंतहाई बहुत ही बहादुराना मौक़िफ़ ने अमरीकी पॉलिटिक्स में शदीद बहस छेड़ दी और न्यूयॉर्क के यहूदी, अरब, मुसलमान और तरक्की पसंद वोटर्स बरादरियों में गैर मामूली सियासी तक़सीम पैदा कर गए। पूरी दुनिया जानती है कि न्यूयॉर्क की पहचान एक बाअसर यहूदी शहर की रही है। इसके बावजूद न्यूयॉर्क के वोटर्स, जिनमें बड़ी तादाद में ज्यूइश भी शामिल है, यहूदी लोग भी शामिल हैं, उन्होंने एक मुसलमान ज़ोहरान ममदानी को अपना मेयर मुंतखब किया। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक उनकी कामयाबी ने वाज़ेह किया कि न्यूयॉर्क शहर की एक बड़ी अक्सरियत गज़ा की जंग और इसराइली हुकूमत को मुस्तरद करती है और इनमें यहूदी भी शामिल हैं। YouGov के एक हालिया सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 46% अफराद का ख्याल है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। हालिया दिनों में इस मामले ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की जब ममदानी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि अगरचे न्यूयॉर्क सिटी के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी इख्तियार नहीं, लेकिन अमरीकी हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर अमल दरामद करे। उन्होंने अमरीका पर जोर दिया कि वो इंटरनेशनल लॉज का एहतराम करे और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी कार्रवाई करे। Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. दूसरी जानिब नेतन्याहू ने ममदानी पर नफरत को हवा देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आईसीसी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में शिरकत के लिए हज़ब प्रोग्राम न्यूयॉर्क जाएंगे। Prime Minister, you just heard what Zohran Mamdani had to say. He's calling you a war criminal. You're not welcome in New York City. But what are your plans? Are you still going to come to the UN General Assembly? No, I'm not concerned, and I certainly intend to do so. I've appeared just about every year, not every year, but almost every year in my prime ministership, unless there are security conditions. But barring that, and I don't expect that to be the case this time, yes, I do intend to come to New York. And I think that tells you that the whole thing that the mayor of New York is basing himself on, this criminals, bogus charges, that's what he's using, and look at what he's doing. He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, but he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. इस बैकग्राउंड में नेतन्याहू आज वाशिंगटन भी पहुंचे हैं, जहां वो साबिक अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे हैं। उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि अमेरिका में नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिससे बात वाज़ेह होती है कि अमरीकी हुकूमत इस मामले पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। इस पूरी कशमकश के सेंटर में सिर्फ एक शख्सियत नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ, अमेरिकन फेडरल पावर्स और इसराइल की गाज़ा पॉलिसी और अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स जैसे बहुत अहम सवालात मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ गाज़ा जंग के दौरान मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे, जिसे इसराइल मुस्तरद करता आ रहा है। अगर नेतन्याहू अपने ऐलान के मुताबिक न्यूयॉर्क पहुँचते हैं तो उनका दौरा सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स की एक नई सिम्बॉलिक जंग का सेंटर भी बन जाएंगे। एक तरफ इसराइल के मजबूत हामी होंगे और दूसरी जानिब वो हल्के जो गज़ा में इंसानी बहरान के बैकग्राउंड में इसराइली लीडरशिप को अकाउंटेबल देखना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक्शन होता देखना चाहते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि ममदानी और नेतन्याहू के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो शख्सियात का इख्तिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका में इसराइल और फ़लस्तीन और इंटरनेशनल लॉ पर बदलती हुई पब्लिक ओपिनियन की रिफ्लेक्शन है। अगले हफ्तों में न्यूयॉर्क शायद एक मरतबा फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी, एहतजाजी सियासत और कानूनी बहस का एक बहुत बड़ा मरकज़ बने। इस मौजू में बात करने के लिए हम जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जनाब जहांगीर खटक है, एनालिस्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है।
یہ فرمائیے گا کہ آبویسلی ایک بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے جو زوران ممدانی کی الیکشن کیمپین جب وہ میئر کے لیے الیکٹ ہوئے، اور آبویسلی پورا نیو یارک شہر جو ہے وہ اس نے ان کو بیک کیا، بڑی اس کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب نیتن یاہو آئیں گے نیو یارک جنرل اسمبلی کی سیشن میں شرکت کے لیے، آپ کے خیال میں اس وقت ایک بڑی کوئی کنٹروورسی جنم لے گی اور ایک براہ راست ہم ایک کنٹروورسی کانفلکٹ دیکھیں گے بٹوین نیتن یاہو اینڈ میئر ممدانی؟ بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیے جو کنٹروورسی ہے وہ تو پہلے سے شروع ہو چکی ہے. جس طرح آپ نے بھی یعنی ان کے جو بات چیت ہے وہ بھی سنائی. نیتن یاہو تو آنا چاہتے ہیں اور وہ آئیں گے بھی، کیونکہ میئر ممدانی تو کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی حکومت ان کو گرفتار کرے کیونکہ وہ ایک کرمنل ہیں، لیکن سٹی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ بات تو انہوں نے پہلے سے کلیئر کر دی ہے. لیکن جہاں تک تقسیم تفریق کی بات ہے تو نیو یارک شہر میں تقسیم تو ہے، لیکن ممدانی اس وقت بھی جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ تو ریٹنگ ان کی کوئی 58% پہ جا رہی ہے. اور جو جوئش امریکنز ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ نیو یارک دنیا کا وہ شہر ہے جہاں پر کہ اسرائیل کے بعد دوسری سب سے زیادہ جوئش آبادی رہتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 40% سے زیادہ ووٹرز جو ہیں انہوں نے ممدانی کو ووٹ دیا ہے. تو جوئش کمیونٹی میں ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے، کیونکہ ممدانی ایک میرا خیال ہے ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے. انہوں نے امریکی سیاست میں ایک ایسی ہلچل مچائی ہے کہ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ، اس کو انہوں نے ڈیفینسو پہ کر دیا ہے. اس وقت جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ جس کے وہ ممبر ہیں اور جس کی سربراہی سینیٹر برنی سینڈرز کرتے ہیں، اس کی آپ دیکھیے طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج وسکونسن میں جو پرائمریز ہو رہی ہیں گورنر کے لیے، وہاں پر ایک 37 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ فرانسسکا جو ہے وہ ہانگ، ان کا لاسٹ نیم ہانگ ہے، اور فرانسسکا ہانگ جو کہ ایک بار ٹینڈر ہیں، وہ الیکشن میں کھڑی ہیں اور وہ فرنٹ رنر ہیں. یہ وہی پلان ہے یا وہی سوچ والے لوگ ہیں جن کا تعلق ممدانی کی سوچ سے. تو ممدانی نے یہاں پر ایک ایسی تحریک کھڑی کر دی ہے کہ اگر نیتن یاہو آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمیں بڑے مظاہرے دیکھنے کو ملیں گے. مگر خٹک صاحب اس کے ساتھ یہ بات خٹک صاحب اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے نا کہ ممدانی پہلے ہی اسٹیبلش کر چکے ہیں وہ کہ فار ایگزامپل نیو یارک سٹی جو ہے وہ ایکچولی اوبویسلی وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں جوئش آبادی ہے، لیکن وہ پرو اسرائیل یا پرو نیتن یاہو نہیں ہے. دوسری جانب آج نیتن یاہو اس جنگ میں پہلی بار جو ہیں اس کے بعد جو ہے پہلی بار واشنگٹن آئے ہیں، اور اس وقت آئے ہیں جب خود یو ایس ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ وانس نے ان کے بارے میں بہت ہی سیریس ایلیگیشن لگائے کہ وہ جنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انڈرمائن کر رہے ہیں یو ایس کے سسٹم کو، اور بہت ہی سیریس چارجز لگائے. لیکن اس کے باوجود ان کو وائٹ ہاؤس میں ویلکم کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی غیر مقبولیت کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، شاید امریکہ کے تاریخ کے سب سے غیر مقبول صدر ہوئے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ ایران سے جنگ ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ ہی کہ اس جنگ میں اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اور امریکہ کو دھکیلا ایران کے ساتھ. اس پورے پس منظر میں یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہت اہم ہے، لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھیے کامران خان صاحب. ایک تو یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کا تعلق سب کو معلوم ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے تعلق کو ایران پر چڑھائی نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے. اور اس وقت اسرائیل ایک بڑی مشکل میں ہے امریکہ میں، کیونکہ جو اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں کے اندر کافی زیادہ تقسیم پائی جاتی ہے. ایک دور تھا کہ اسرائیل کے اوپر لوگ بلائنڈلی
अगर सेनेट या कांग्रेस में कहीं पर भी यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट होता था तो लोग ब्लाइंडली वोट देते थे। लेकिन आप देखिए कि अब लोग अपनी पार्टी रैंक्स को छोड़कर इसराइल के खिलाफ वोट दे रहे हैं। और खौफ ये है कि शायद अगले 2-3 इलेक्शन साइकिल्स में जब ये ओल्ड गार्ड्स जिन्हें कहते हैं दोनों पार्टियों के, ये जब अमेरिकी कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे और एक नई पौध आएगी सियासतदानों की, तो वहां पर तो इसराइल के लिए काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी। दूसरा यह है कि जो इस वक्त जंग जहां खड़ी है वहां पर भी अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। यानी नेतन्याहू तो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि मजीद जंग जारी न रहे क्योंकि इसकी सियासी कीमत बहुत भारी होने वाली है। अमेरिका में खौफ यह है कि रिपब्लिकन पार्टी जो आइंदा नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस हैं ये हार जाएगी, और अगर ये हार गई तो सदर ट्रंप खुद अपनी पार्टी के अरकान को बता चुके हैं कि आपको ये इलेक्शन जरूर जीतना है, क्योंकि अगर आप हारे तो मैं इम्पीच हो जाऊंगा। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो इसलिए इसराइल यहाँ पर एक अमेरिकी सियासत में हमेशा से एक फैक्टर था, लेकिन इस मर्तबा और इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो जो आज की मीटिंग है इसमें नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका को प्रेस करेंगे कि जी आप जंग जारी रखें, लेकिन जो ट्रंप है उन पर ये जंग खत्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आ रहा है। तो इसलिए वो तकसीम जो से रास्ते जुदा हो रहे हैं वो यहाँ पर ईरान के हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह है। खटक साहब ये बताइएगा, बैक टू ममदानी, बैक टू जोरान ममदानी एंड हिस्टोरिक इलेक्शंस दैट वन हिम न्यूयॉर्क सिटी मेयर, वो दुनिया का सबसे पावरफुल मेयर वो हैं। ये अमरीकी सियासत के रुख के हवाले से, और अब उनको एक तवील अरसा हो गया है, इस दौरान उन्होंने कैंपेन तो की थी गाज़ा की बुनियाद पर, उसके बाद ये जंग में झोंका अमेरिका को इसराइल ने या नेतन्याहू ने, उसके बाद से इसराइल गैर मकबूल हो रहा है, अमेरिका की जंग गैर मकबूल हो रही है। तो क्या इसके साथ साथ जो है जोरान ममदानी की सियासत या जोरान ममदानी वाली सियासत जो है, या वो जो सोच है या वो आइडियोलॉजी जो है, वो अमेरिका में और जड़ पकड़ रही है और फैल रही है? बहुत ज्यादा। देखिए, जो तहरीक नजर आ रही है पार्टी के अंदर, उसने डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को जिसे कहते हैं ना रैटल कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी के केडर्स हैं वो अपनी ही पार्टी की लीडरशिप से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और इस दौरान ममदानी जब यानी सियासी जो मंजरनामा है इस पर आए सामने, और उन्होंने एक नई सोच दी, एक नई डायरेक्शन दी, और सदर ट्रंप के साथ उनके मसाइल यानी डायरेक्टली ट्रंप के साथ खड़े होकर उन्होंने इसराइल के खिलाफ बयानात दिए। तो लिहाजा उनका जो वो मेटल है वो दुनिया को अब मालूम है कि वो एक सियासतदान ऐसे हैं जो कि कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे वादे कर रहे हैं जो कि इससे पहले किसी ने नहीं किए। न्यूयॉर्क शहर के हवाले से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दुनिया का महंगा तरीन शहर है, लेकिन यहाँ पर वो काफी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। अब उस तहरीक ने देखिए फ्रांसिस्का होंग जैसे एक बार टेंडर को इतनी सियासी ताकत दे दी है कि वो शायद आने वाले इलेक्शंस में विस्कॉन्सिन की गवर्नर बन जाए। एंड शी इज फ्रॉम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का वो केडर है जिनके बारे में सदर ट्रंप कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट हैं, जबकि वो कहते हैं हम सोशलिस्ट हैं लेकिन हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। तो अमेरिका में ओवरऑल जो सियासत है उस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पर है, जहां पर के डेमोक्रेटिक पार्टी अब अपनी डायरेक्शन तलाश कर रही है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अगर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के अंदर ताकत मजीद पकड़ते हैं तो याद रखिए कि इसका असर न सिर्फ अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स पर होगा बल्कि इसका असर अमेरिका की इंटरनेशनल आउटलुक पर भी होगा। अमेरिका की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके ऊपर, फॉरेन पॉलिसी पर इसका बहुत गहरा असर होगा। और जो ये नवंबर के इलेक्शंस हैं इसमें भी ये बात मालूम हो जाएगी। देखिए, ये जो न्यूयॉर्क में प्राइमरीज हुई थी, ममदानी ने 3 डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को एंडोर्स किया था कांग्रेस के लिए, तीनों के तीनों इलेक्ट हो गए, यानी प्राइमरीज में वो जीत गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मास अपील सिर्फ ममदानी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर सराहियत कर चुकी है। और इसीलिए जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, एक वक्त शायद ऐसा आए कि जहां पर इसको पार्टी के इस केडर यानी डीएसए की बात सुननी पड़ेगी, जहां पर कि अगर वो नेतन्याहू को कहते हैं कि ये एक वॉर क्रिमिनल है तो शायद वो नेतन्याहू को गिरफ्तार तो ना करें, लेकिन इसराइल के हवाले से वो अपनी पॉलिसी जरूर तब्दील करेंगे। क्योंकि पॉलिसी में इतनी तब्दीली आई है खान साहब कि यहाँ पर अमेरिका में एक प्राइमरी में एक रिपब्लिकन कैंडिडेट खड़ी हुई, उसने इलेक्शन से पहले यानी प्राइमरी से पहले उसने एक पोल भेजा अपने इलेक्टोरेट को, उनसे पूछा कि क्या मुझे इसराइल के खिलाफ वोट देना चाहिए या नहीं।
यानी ये आप अपने कैंडिडेट्स खुद पूछ रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट श्योर कि अगर वो प्रो इजराइल पॉलिसी अपनाते हैं तो क्या वो इलेक्शन भी जीतेंगे कि नहीं। ये है वो असर, ये है वो नई कल्चर जो कि सियासी सतह पर अमेरिका में इस वक्त नजर आ रही है। तो डेफिनेटली ममदानी इफेक्ट है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जहांगीर खटक हमारे साथ थे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।